8 न्यूमेरिकल करायचंच नव्हतं आदित्य, 8 न्यूमेरिकल करायचंच नव्हतं, कारण की 8 ला तुम्हाला फॉर्म्युला झाला नाही येतो. 7 हा 7 घेऊया ना आपण. Yes, hello everybody, and we solved yesterday first numerical and second numerical over here only. Is it right? First, second झालं, third I think so सगळ्यांना आलं असेल. Is anybody present over here किंवा असं थर्ड आलं नाही असं कोणी आहे का आपल्याकडे? येस प्लीज, कोणी आहे का? ऑब्विसली आलं नाही म्हणजे कळलं नाही म्हणून आलं नसणार आहे ते, नाहीतर ते कॅल्क्युलेशन वाईज फालतू न्यूमरिकल आहे. पण असं कोणी असेल सांगा, आत्ताच कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. जर मला थर्ड सॉल्व करता आलं नसेल तर याचा अर्थ मला कन्सेप्टच क्लिअर झालेला नाहीये. सो आय विल एक्सप्लेन इट वन्स अगेन. ओके, कोणी काही टाईप करते म्हणजे सगळ्यांना थर्ड आलेला आहे आणि कन्सेप्टही क्लिअर आहे. व्हेरी गुड. नेक्स्ट फोर्थ आलं का सगळ्यांना? येस, व्हेरी गुड. आर्यन माने 6 आणि 7 नाही आलं. फिफ्थ आपल्याला करायचंच नव्हतं. 6 आणि 7 खरं तर सोपं आहे. का बरं? म्हणजे 7 नाही आलं ठीक आहे, 6 का नाही आलं बरं आर्यन? सोपं आहे. वर्क डन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. when a point charge of 2 microcoulomb is moved, so charge q is given, छोटा न्यूमेरिकल आहे आणि 2 microcoulomb, so 2 microcoulomb, so 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. कसं इथे कन्वर्जन आलं नसेल, 2 मायक्रोकुलम टू कुलम कन्वर्जन करावं लागेल. ओके, is moved from a point of potential minus 10 volt to a point which is at 0. So potential difference V is equal to final minus initial, so final 0 minus initial minus 10 volt. So that is equal to 10 volt. So we want to find out work done. So what is the formula for work done? Work done is PD into charge. हो की नाही? PD into charge. So PD is V into Q. V is how much? 10. Q 2 into 10 raised to minus 6. झालं, आन्सर आलं. So 2 into 10 raised to minus 6 and 10. 2 into 10 raised to minus 5. का नाही येणार? V निगेटिव्ह. Potential difference can be negative. तुझे 3 पिन प्लग आहेत ना, तिथे एक पॉझिटिव्ह असतो आणि एक निगेटिव्ह असतो, बरोबर की नाही रे आदित्य? तो निगेटिव्ह आहे ना तिथे. 5 volt minus 5 volt जो काय असेल तो, and that's why the current is going to flow from higher potential to lower potential. प्लस आहे ते हायर पोटेन्शियल आहे, मायनस इथे लोअर पोटेन्शियल आहे. येस, कळलं का? सिक्स्थ आर्यनने विचारलं म्हणून, नॉट ओनली आर्यन, टू अदर्स ऑल्सो. Yes, next. A particle carrying 5 electrons starts from rest and accelerated through potential difference of 8900 volt. Calculate their kinetic energy. So 5 electrons, so total charge. I will solve it. 5 electrons are there, so total charge is equal to 5 electrons. So 5 electrons. So 5 electrons, 1.6 into 10 raised to minus 19. Is it right? 1.6
into 10 raised to minus 19. So that is equal to 16 into 5, 8 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is charge. Further, V is given. How much it is? 8900 volt. 8900 volt. And they asked to find out kinetic energy. So work done is equal to kinetic energy. So that is again equal to PD into charge, V into Q. So V 8900 into 8 into 10 raised to minus 19. But what they asked, this is the answer in joules. मी हे जास्त करत बसत नाही. दिस इज इन joules. कॅल्क्युलेशन का करत बसत नाही, मला पुढे कन्व्हर्जन करायचं आहे म्हणून मी आता कॅल्क्युलेशन नाही करत बसणार. सो दिस इज इन joules. दे आस्क्ड टू फाइंड आउट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज इट राईट? आपलं खरं तर आन्सर हे मल्टिप्लिकेशन केलं की आलेलं आहे, एवढं मल्टिप्लिकेशन केलं की, पण हे जूल मध्ये आलेलं आहे. त्यांनी आपल्याला जूल मध्ये विचारलंय का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मध्ये विचारलंय रे? मेगा, नुसतं मेगा नाही, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द इम्पॉर्टंट. Mega is a prefix. Yes. So let's convert it into electron volt first. So how to convert into electron volt? Joule to electron volt convert करायचा असेल तर charge of electron ने divide करायचं. So divide by charge of electron. So 8900 into 8 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. This is the conversion from joule to electron volt. So 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 cancel. 1.6 5 जा 80. बरोबर आहे. आता मी या 5 ने मल्टिप्लाय करतो. सॉरी, कायनेटिक एनर्जी आपण काढतोय ना, कायनेटिक एनर्जी लिहितो. कायनेटिक एनर्जी is equal to 0 0 5 4 carry 4 4 4 5 का 4 4 8 into 5 40 40 plus 4 है ना. 4450 4450 electron volt. What they asked to find it out in mega electron volt. मेगा म्हणजे काय पाहिजे आपल्याला? 10 raised to 6 पाहिजे मेगा म्हणजे. ओके, 10 raised to 6 पाहिजे असतील तर मला पॉइंट शिफ्ट करावं लागेल 6 टाइम्स या साईडला. सो 1 2 3 4 5 and 6. So 0.04 5 into 10 raised to 6 electron volt. So that is equal to 0.445, sorry 0.0 mega electron volt. Done. कळलं का सगळ्यांना? इज एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? कोणा काही डाऊट आहे का? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी नाव? कळलं सगळ्यांना? सो कॉपी इट देन.
Everybody done with it?